స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు 30వ వర్ధంతి గుండ్లకమ్మ సామాజిక సాహిత్య సేవా సమాఖ్య మరియు శివం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు సంతపేటలోని శివం శరణాలయం నందు ఎన్టీఆర్ చిత్రపటానికి ఒంగోలు శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్, సతీమణి, డీజేఆర్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ దామచర్ల నాగ సత్యలత పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా పేదలకు అన్నదానం, పేద మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సూర్యశ్రీ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు మండవ మురళీకృష్ణ మాట్లాడుతూ, స్వర్గీయ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు పేదల కోసం ₹2 కిలో బియ్యం, గృహ నిర్మాణం, మహిళలకు ఆస్తిలో సమాన హక్కు, పేదల సంక్షేమ పథకాలు, గ్రామీణ అభివృద్ధి, రైతులకు రుణాలు, పౌర సరఫరాల పథకాలపై దృష్టి పెట్టి పేదల హృదయాల్లో శాశ్వతంగా నిలిచారని, ఆయనది మరణం లేని జననం అని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో గుండ్లకమ్మ సామాజిక సాహిత్య సేవా సమాఖ్య అధ్యక్షుడు మండవ సుబ్బారావు, శివం ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గొల్లపూడి శ్రీహరి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. కార్యక్రమంలో ఒంగోలు నగరాభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షుడు మారెళ్ల సుబ్బారావు, మండవ లావణ్య, చెరుకూరి ఆదిలక్ష్మి, నంబూరి శ్రీరాములు, చుంచు సింగయ్య, మందాడి రాఘవరావు, మాదాల రవి తదితరులు పాల్గొన్నారు. घन कीर्ति सांद्र विजिताखिलांध्र जनता सुधींद्र मणिदीपका घन कीर्ति सांद्र विजिताखिलांध्र जनता सुधींद्र मणिदीपका त्रिशतकाधिका चित्रमालिका जैत्र यात्रिका कथानायका अखिलांध्र जनता सुधींद्र मणिदीपका त्रिशतकाधिका चित्रमालिका जैत्र यात्रिका कथानायका पूर्वकाद्भुत तुलित नटनाघटिका भीमसेन वीरार्जुन कृष्ण दान कर्ण वानर सुयोधन भीष्म बृहन्मल विश्वामित्र लंकेश्वर दशकंठ रावणासुरादि पुराण पुरुष भूमिका पोषका छाया चित्राच्छादित राजित रंजित चित्र यवनिका नैदं पूर्वकर सोत्पादका कीर्ति कन्यका मनोनायका महागणाधिपते नमः यजमानसमने अभ्युदयमूर्ते महाविष्णुराज्ञे ब्रह्मणस्य ब्रह्मणः विदेवराज्ये श्वेतवरागस्य वयस्सुमन्त्रे कलये प्रथमपादमूर्तिभ्ये भरतवर्षे वर्धकण्ये रोह दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेय प्रदेशे कृष्णाकार्यदेशे श्री गंगा पार्वती समेत काशी विश्वेश्वर देवता संदेवस्मिन्वर्तायां पूर्णक्षत्र शुभयोग उपकरण एवं विशेषण विशिष्टायां चतुर्दिदौ गोकर्ण गोत्रोद्भवस्य जनार्दन राव नामधेयस्य धनपत्नी नागसच्च लता नामधेयस्य कुमार्याः अनीशा नामधेयस्य तनुजा नामधेयस्य विप्रल गोत्रोद्भवस्य मुरलीकृष्ण नामधेयस्य धनपत्नी जगता नामधेयस्य कुमार्याः साईसुन्दर नामधेयस्य यजमानस्य सकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं अष्टैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धन कनक वस्तुवाहनाभिवृद्ध्यर्थं व्यापाराभिवृद्ध्यर्थं स्थिरो भव वर्धो भव सुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनो ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि
आवाहयामि आसनं परिकल्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हे आचमनीयं समर्पयामि वनस्पतिर्भवेत् वेदनानागन्धे सुगन्धिदात्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि साक्षात् प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्दं मुखे शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा शङ्खचक्रधर दुष्टदैत्यहर सर्वलोकशरणा सर्वलोकशरणा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा शंकर हर गुणगण शरण शरणद विदलित सुरलिपुजाला विदलित सुरलिपुजाला मम नमो ब्रह्मपते नमस्ते स्तुतं भूताय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवर्धमूर्तये नमो नमः गुरुदेवा अनेकानि पापानि निर्माणोत्तानि च तानि त्राहिमां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष देश नमस्कार भक्तवर्यविभूरि करुणाय पाहि भारती तीर्थं भक्तवर्यमिह भूरि करुणाय पाहि भारती तीर्थं पाहि भारती तीर्थं गरुडगमन तव धनं धान्यं पशुं बहुपत्रनामं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः पञ्चाभिवृद्धिरस्तु दीर्घसंवत्सरे मम पुत्रपौत्राभिवृद्धिरस्तु धनकनकवस्तु वाहनाभिवृद्धिरस्तु आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति गंगा पार्वती समेत काशी विश्वेश्वर स्वामी देवता आलोकम पावनम शुभम ఏ పేరు వింటే తెలుగోడి గుండె తన రొమ్ము విరుచుకొని చూస్తుందో ఏ పాదమైతే ఈ నేల పైన దైవాల రూపమై నడిచిందో లోకాల నేరు ఆ నామమేగా అది గదిగో అతడే తారక రామ భువనాల నుంచి గగనాల దాకా ఘన కీర్తి గణ్యకారణ జన్మ ఎంత పుణ్యం చేసుకుందో వెండి తెర నిను కనగా ఎంత కీర్తి పొందెనేమో పాత్రలే నీ కలతో రఘుకుల రాముడు నీవే గోకుల కృష్ణుడు నీవే హరుడు శ్రీహరుడు అన్నీ నీవేగా సూర్య చంద్రాదుల తేజం విశ్వవిఖ్యాతుని రూపం అన్నిటా తానై నిండిన ఆకాశం ఏ పేరు వింటే తెలుగోడి గుండె తన రొమ్ము విరుచుకొని చూస్తుందో ఏ పాదమైతే ఈ నేల పైన దైవాల రూపమై నడిచిందో లోకాల నేరు ఆ నామమేగా అది గదిగో అతడే తారక రామ భువనాల నుంచి గగనాల దాకా ఘన కీర్తి గణ్యకారణ జన్మ వజ్రాలు వెలిసినట్టు ఆ నవ్వు వెలుగు చూడు ఒళ్ళంత కళ్ళు చాలవే బంగారు కొండలాంటి ఆమెని ఛాయ చూస్తే రెప్పంటూ కొట్టలేములే తెలుగోడి పౌరుషాన్ని తన భుజము కెత్తుకున్న దమ్మున్న మారాజులే మన మీద దిద్ది ఉన్న మదరాసి అన్నమాట ఉద్యమించి తుడిచివేసలే తెలుగు జాతంటే ఏంటో హస్తినకు తెలిసేలాగా యుద్ధమే చేసిన వాడే రామన్నా ఒక్కడే ఒక సైన్యంగా ఆత్మగౌరవ విధి అంటూ తెలుగు
నడిచిందో లోకాల నేరు ఆ నామమేగా అది గదిగో అతడే తారక రామ భువనాల నుంచి గగనాల దాకా ఘన కీర్తి కన్య కారణ జన్మ రామన్న రాజ్యమంటే ఇట్టాగే ఉంటదంటూ చేతల్లో చేసి చూపెనే ఏదోటి ప్రాణమైన వరి పువ్వ తీపి ఏంటో తెలుగోడి నోటికిచ్చెనే మన అన్న చెల్లి మధ్య చెరి సగము ఆస్తి అంటూ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చనే క్యాన్సర్ తో ప్రాణమాగే ఊపిరినే ఆదుకోగా బసవతారకాన్ని తెచ్చనే ప్రజలు తన దేవుళ్ళంటూ పలికిన వీరుడు అతనే తెలుగు జాతంటే తారక రామన్నే గుండెలో మన తెలుగోడిని దాచిన మహనీయుడులే ఎంత అని పొగిడిన చాలదు తన చరితం ఏ పేరు వింటే తెలుగోడి గుండె తన రొమ్ము విరుచుకొని చూస్తుందో ఏ పాదమైతే ఈ నేల పైన దైవాల రూపమై నడిచిందో లోకాల నేరు ఆ నామమేగా అది గదిగో అతడే తారక రామ భువనాల నుంచి గగనాల దాకా ఘన కీర్తి కన్య కారణ జన్మ घन कीर्ति सांद्र विजिताखिलांध्र जनता सुधींद्र मणिदीपका घन कीर्ति सांद्र विजिताखिलांध्र जनता सुधींद्र मणिदीपका त्रिशतकाधिका चित्रमालिका जैत्र यात्रिका कथानायका अखिलांध्र जनता सुधींद्र मणिदीपका त्रिशतकाधिका चित्रमालिका जैत्र यात्रिका कथानायका पूर्वकाद्भुत तुलित नटनाघटिका भीमसेन वीरार्जुन कृष्ण दान कर्ण वानर सुयोधन भीष्म बृहन्मल विश्वामित्र लंकेश्वर दशकंठ रावणासुरादि पुराण पुरुष भूमिका पोषका छाया चित्राच्छादित राजित रंजित चित्र यवनिका नैदं पूर्वकर सोत्पादका कीर्ति कन्यका मनोनायका कथानायका कथानायका सांद्र विजिताखिलांध्र जनता सुधींद्र मणिदीपका त्रिशतकाधिका चित्रमालिका जैत्र यात्रिका कथानायका మన అన్న నటరత్న నందమూరి తారక రామారావు గారి 30వ వర్ధంతి సందర్భంగా శివం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గుండ్లకమ్మ సామాజిక సాహిత్య సేవా సమాఖ్య అండ్ శివం ఫౌండేషన్
కలిసి ఈరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం ఈ శివం ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి. ప్రతిరోజు శివం ఫౌండేషన్ నిత్య అన్నదాన కార్యక్రమం జరుగుతూనే ఉంటుంది. దాన్ని నేను మన గొల్లపూడి హరిని అభినందిస్తూ, అలాగే ఈరోజు ఇక్కడ మనం ఎన్టీఆర్ గారిని స్మరించుకుంటూ వారికి జోహార్లు అర్పించడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు మన డైనమిక్ ఎమ్మెల్యే శ్రీ దామచర్ల జనార్దన్ గారి సతీమణి శ్రీ నాగల సత్యలత గారి జన్మదిన సందర్భంగా కూడా ఇక్కడ పేదలకు చీరలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అలాగే అన్నదానం కూడా చేయడం జరిగింది. దానికి పిలవగానే ఎన్నో కార్యక్రమాలు మేడం గారు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడ విచ్చేసిన వారికి కూడా హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మరియు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, నాకు కూడా ఈ అవకాశం కల్పించిన గుండ్లకమ్మ సాహిత్య సేవా సమాఖ్య వారికి, అలాగే మా సోదరుడు శివం ఫౌండేషన్ హరికి మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గత 5 సంవత్సరాలుగా అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారి వర్ధంతిని మన గుండ్లకమ్మ సేవా సమాఖ్య శివం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజున శివం ఫౌండేషన్లో అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారికి 30వ వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగు ప్రజల గుండె చప్పుడుగా మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ విశ్వంలో సూర్యుడు చంద్రుడు ఉన్నంతకాలం వారి యొక్క పేరు గుర్తుంటుంది. ఈ విధంగా ఈ రోజున శివం ఫౌండేషన్లో మనం ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యక్రమానికి గౌరవ మన ఒంగోలు శాసనసభ్యులు శ్రీ దామచర్ల జనార్దన్ రావు గారి సతీమణి శ్రీమతి నాగ సత్యలత గారు రావడం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఈ శివం ఫౌండేషన్ అంటేనే నిత్యాన్నదాన సత్రం. ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వారికే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో సంచారులను ఎవరైనా కూడా వచ్చి భోజనం చేసినటువంటి వసతిని కల్పించినటువంటి మన గొల్లపూడి శ్రీహరి గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అలానే ఈ రోజున నాగసత్యలత గారి జన్మదినం సందర్భంగా 200 మంది పేదలకు చీరలు పంపిణీ చేయటం, అలానే అన్నదానం చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడూ కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మేము శివం ఫౌండేషన్ ద్వారా చేపట్టడానికి ముందుంటామని చెప్పి మేము తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. గుండ్లకమ్మ సామాజిక సేవా సమితి శివం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలు సంతపేటలోని శివం శరణాలయంలో ఎన్టీ రామారావు గారి 30వ వర్ధంతి సందర్భంగా సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ఆయనకి నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పేదలందరికీ పౌష్టికారంతో భోజనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన శాసనసభ్యులు దామచర్ల జనార్దన్ గారి సతీమణి నాగ సత్యలత గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా పేదలకి అందరికీ నూతన వస్త్రాలని అందించి ఈ సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా ఆమె పుట్టినరోజు కూడా ఈ శివం శరణాలయంలో నిర్వహించడం జరిగింది. శివం ఫౌండేషన్ తరపున ప్రతి సంవత్సరం రామారావు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈ విధంగా పేదలకి ఆర్థికంగా అండగా ఉండి సేవా కార్యక్రమాలు జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. దానిలో భాగంగా ఇవాళ జరిపాము. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా మన మండవ మురళీకృష్ణ గారు వచ్చారు. వారితో పాటు చాలామంది మిత్రులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను.